What's up, mother lovers and uncle fuckers? Welcome to Azad FM, the #1 podcast in Bangladesh. You might be watching us on YouTube. If you're watching us on YouTube, please like the button because it really helps the creators to, get more reach. Or you might be listening to us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Radio Republic, and right now we are even on Stitcher. Guys, in total, we are on 17 podcast platforms. And please leave a comment on how we can make our show better. How can we improve Azad FM? Because we read all your comments, we read all your suggestions, and we take them very, very, very seriously. Having said that, I'm gonna get to the show. And before I reveal today's guest, let me just give you some context here. So, Azad FM, our plan is to bring an achiever from different sector, from different industry, right? Not just Nayak Naika model influencer. So we have a very interesting guest with us today. আমি মোটা হওয়ার পরে এত ইনসিকিউর লাগেনি আজকে যতটুকু লাগতেছে আমার গেস্টকে দেখে, because she's a bodybuilder, she's an athlete, she's a certified trainer, and she got her certification from American Council on Exercise, and it's recognized all over the world. She was the champion of the 9th Bangladesh Games Women Bodybuilding. She has gone international. She has represented Bangladesh on international platform, and she is up for a lot of good cause. And I think it's best if we get to know all about this, all about the person, from the person herself. Ladies and ladies man, please welcome Maqsooda Akhtar. A round of applause to me. I can't shoot over now because you don't have the headphone. But yeah, there's a big round of applause going for you. Okay. Thank you so much. Thank you so much for coming to Azad FM, to our Loki studio. Thank you so much for inviting me, and I was actually pretty much excited before I coming because I mean, যখন 2012-13, I was very much excited to see like Bhai Brothers and all the things. I'm a great fan of you. That's really kind of you. That's really kind of you. আমার না এগুলো যখনই কেউ বলে খুব awkward লাগে because literally I kid you not, আমরা একজনকে বছর যুগ ধরে চিনি না. We recently got in touch. So what's up Maqsooda? What's up with you? Tell me. Like, it's going so well, and I'm actually looking for my next competition. So I'm working on it. So when is your next competition? It's in Dubai. It's in November. Oh, এবছরের November. Yes. Oh, nice. Did your preparation already মানে কি শুরু হয়ে গেছে? Yeah, I have already started, and I have my own coach. So আমি আমার প্র্যাকটিসটা ওইভাবেই করছি per day, and my workout, food plan, and rest, all the things I'm maintaining. So that's a part of life. Bodybuilding and all that bad day, man, just living a healthy life. Yes. As simple as living a healthy life is very important. All right, so you have like 2 আড়াই মাসের মতন. Yes. You think you're ready? I'm getting ready. I'm not saying that I'm already ready, but I'm getting ready. Acha, fine. Our question হয়তো properly হয় নাই. How confident are you about winning some medals and bringing some gold home? It's not about winning. It's all about participating from a country where bodybuilding is a new concept. So I think যে 2019-এ আমি যতটা কনফিডেন্ট ছিলাম, 2020-তে এসে I'm more confident about it, and I'm taking preparation, and like বাইরের দেশে বডিবিল্ডাররা যেভাবে কম্পিট করে, যেভাবে প্রিপারেশন নেয়, I'm trying to work on the same track. So I think I'm confident. I really like the way you put it, that it's not about winning, it's about participating, and Yes. and in the process we grow. Yes. So I'm sure you have your icons that you look up to. When, Yeah. Who are some of your icons? Arnold Schwarzenegger. Wow. I thought এমন কাউকে বলবে যাকে আমি চিনবো না, but makes sense. I actually follow him, not like he's a bodybuilder and all these things, but he has done so many things. Right. Like he is an icon. Yeah. And moreover, ওর নামে actually একটা show হয় bodybuilding. It's called Arnold Sports. Yes. The biggest festival in the bodybuilding history. Right. So he has nothing, and he started from zero. Mm-hmm. So this is the basic motivation I get,
a person who had nothing and he was zero, but now একটা বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন হয় তার নামে, সো একসময় আমার নামে হতে পারে। So you have to try. So that's great. I really hope it works out for you. So you see, bodybuilding, it's not just about the body. Yes. There's more. বডি বিল্ডিং যদি আমি বলি তাহলে কি Yeah. বডি মেক করা। ওকে, আমাদের সবার বডি আছে, উই অল হ্যাভ মাসেলস, বাট দ্য প্রবলেম ইজ আমাদের বডিতে এত ফ্যাট থাকে যে আমাদের মাসেল বের হয় না। দেখো, আমাকে পার্সোনালি অ্যাটাক করা বন্ধ করো। হ্যাঁ, আই এম নট অ্যাটাকিং ইউ। I'm just kidding. I'm just kidding. ওকে ফাইন। সো বডি বিল্ডিং, আমরা মানুষ যখন ছোটবেলা থেকে আমরা বড় হই, লাইক আমাদের প্যারেন্টস কিন্তু আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে না তোমাকে জিমে যেতে হবে, মেনটেন করতে হবে। উই হ্যাভ নাথিং, উই হ্যাভ নো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি লাইক দিস। আমরা হয় নাচ শিখি, নয়তো গান শিখি, বাট আমাদেরকে জিমে যাওয়ার জন্য ইন্সপায়ার করা, কিংবা আমাদের প্যারেন্টসরাও জানে না উই শুড গো টু জিম। রাইট। ইভেন বাচ্চাদের স্কুলে কিংবা কলেজে, ভার্সিটিতে জিম থাকলেও অ্যাকচুয়ালি ইটস নট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং। আর মানে প্যারেন্টস লেভেলে সবচেয়ে বেশি আমি যতটুকু জানতে দেখছি যে সন্ধ্যায় হাঁটতে যাও, হ্যাঁ, মানে বা তুমি একটা ফুটবল খেলো কিংবা তুমি ক্রিকেট খেলো লাইক দিস, বাট আমাদের কিন্তু পার্সোনাল গ্রুমিং নাই এই ব্যাপারে। রাইট। সো বডি বিল্ডিং আমাদের দেশের জন্য অ্যাকচুয়ালি টাফ। নর্মাল ফিটনেস মেনটেন করা কিন্তু অনেক টাফ, লাইক আমাকে একটা সার্কেলের মধ্যে থাকা, আমাকে প্রপার ওয়ার্কআউট মেনটেন করা কিংবা প্রপার একটা ডায়েট প্ল্যান মেনটেন করা, ইটস টাফ ফর আস, বিকজ আমরা অনেক খাদক, আমরা লাইক ভোজন রসিক। সো আমাদের জন্য একটা প্রপার লাইফ স্টাইলে আসা একটু টাফ হলেও, সো বডি বিল্ডিংটা ইটস মোর দ্যান ফিটনেস। নর্মাল ফিট থাকার জন্য অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু 3 days or 4 days ওয়ার্কআউট করলে হয়। আই ক্যান ডু চিট মিলস অ্যান্ড অল দ্য থিংস, উইকলি আমরা নিতেই পারি, বাট বডি বিল্ডিংয়ে ইউ নিড প্রপার ডেডিকেশন। আমরা ভাবি যে বডি বিল্ডিং ইটস অল অ্যাবাউট বিল্ডিং মাসেলস অ্যান্ড অল দ্য থিংস, বাট ইটস অল অ্যাবাউট মেকিং কানেকশন উইথ ইউর ব্রেইন, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ট্রেন মাই মাসেলস, বাট মোর দেন দ্যাট আই হ্যাভ টু ট্রেন মাই মাইন্ড। আই এম টেলিং ইউ দ্যাট এইটা হচ্ছে মেইন গেম, যে আমি এটা মাইন্ডকে এভাবেই ট্রেন করবো that I will get up from morning 5 a.m. then I will go to sleep and it's my regular life. আমার খেতে ইচ্ছা করলো আর খেতে ইচ্ছা হবে না, and আমার ক্রেভিং থাকবে না একটা টাইমে গিয়ে। যখন আমি স্টার্ট করতাম, আমার করেছিলাম, তখন অ্যাকচুয়ালি আমার ক্রেভিং ছিল অনেক বেশি, সুগার খেতে ইচ্ছা করতো, আই লাভ শুরুর দিকে, রাইট। সো অ্যাট ডে পাসিং আমি ফিল করলাম যে আই এম ট্রেনিং মাই মাইন্ড। সো গেমটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে স্টার্ট হয় from 2019, and বডি বিল্ডিং অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে ছেলেরা করতো, অ্যান্ড ওই কনসেপ্টে মেয়েদের যে খেলা এটা হচ্ছে নতুন 2019 থেকে। সো আমি I have a question. Yes. So 2019 হচ্ছে গিয়ে প্রথম মেয়েদের জন্য একটা বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন হলো। Yes. And you participated in that. I participated, and আমার বড় ভাই ছিল, he has his own gym. So are you the only bodybuilder বা যে health conscious in your family, নাকি your family is full of hulks? No, I have normal family, like 8-10টা ফ্যামিলির মতোই, বাট আমার কাজিন ব্রাদার ছিল, and আচ্ছা। he actually the executive member of Bangladesh Bodybuilding Federation. Oh, so that's nice. he inspired me Good for যে him. একটা বাংলাদেশে একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, you should compete, and তখন আমি দেশে আসছিলাম জাস্ট 2 months এর জন্য। আমি জাস্ট এমনি হুজুগের বসে গেছে, ঠিক আছে ওয়ার্কআউট করি, আই শুড কম্পিট। সো ওই হিসেবে আমি কম্পিট করেছি, আই গট সেকেন্ড, অ্যান্ড দ্যাট টাইম আই ফিল যে আই শুড কাম ব্যাক মোর ফোর্সফুলি অ্যান্ড উইথ মোর গ্রুমিং। সো আই হ্যাভ ট্রেইনড হার্ড ফর দ্য 1 year, অ্যান্ড এভরি ইয়ারে আমার খুব ভালো ট্রান্সফরমেশন ছিল। ওয়েন এভার আই উইল বি অন স্টেজ, আমি শুধুমাত্র এমন না যে আমি কম্পিট করেছি, আই হ্যাভ গ্রুমড মাই সেলফ, বাট আমি চেষ্টা করেছি স্টেজে মানুষ মজা পাক। ইউ গট মাই পয়েন্ট, যে একটা মানুষ, আমরা যখন অ্যাথলিট অনেকে আছে, বাট অল আর ক্রিকেটার অনেকে আছে, বাট অল আর নট সাকিব আল হাসান। What are the major differences between a bodybuilder and an athlete? ওকে, অ্যাথলিট বেসিক্যালি অনেক স্পোর্টসেই হতে পারে, বাট হোয়েন ইটস কাম টু বডি বিল্ডিং অ্যাথলিট ইটস মোর চ্যালেঞ্জিং। ওয়াই মোর চ্যালেঞ্জিং? বিকজ ক্রিকেট, ফুটবলে অ্যাকচুয়ালি কিংবা অন্য গেমসগুলোতে বডির উপরে এত প্রেশার কিংবা মাইন্ডের উপরে এত প্রেশার আই থিঙ্ক সব কিছুতেই হয়, বাট এটাতে একটু স্পেসিফিক্যালি বেশি। আমি চাইলেও কিছু খেতে পারবো না, কিংবা আমি চাইলেও হ্যাং আউট করতে পারবো না, বিকজ আমার একটা রুটিন আছে, এর বাইরে সার্কেল আমি যেতে পারবো না। সো আই হ্যাভ মাই ওন লিমিটেশনস। সো আমার যেমন ঘুমানোর আগেও চিন্তা করতে হবে আমার কি মিল শেষ হয়েছে, আমি কি বাইরে কোথায় যাবো, আই শুড টেক মাই মিল। সো ইটস অল অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট। সো বডি বিল্ডিং ইজ 24/7 গেম, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি অন ট্র্যাক টু গেট দ্য সাকসেস। অডিয়েন্সের কনটেক্সটের জন্য প্লিজ টেল দেম যে অ্যাবাউট ইউর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড। I have done my graduation and post-graduation in textile designing, but moreover যেটা শখ ছিল যে আমি যখন আমি একটু শুরুর দিকে কিছু কথা বলি, লাইক
আমি অ্যাকচুয়ালি জিম ফ্রিক কখনোই ছিলাম না, কিংবা জিমে যাওয়া লাগতো আসলে ওরকম না। আমি প্রথম থেকে অ্যাকচুয়ালি পার্টিস কিংবা ফ্রেন্ড সার্কেল আমার কম ছিল। সো আমি যখন স্টাডি করতে গেলাম দেখলাম যে সন্ধ্যা 7টার পরে সবাই পার্টিতে চলে যায়, সবাই ক্লাবে চলে যায়। আই ওয়াজ ভেরি অ্যালোন। সো আই থিঙ্ক যে আমার কী করা যায়, আই ক্যান ডু সামথিং প্রোডাক্টিভ। সো তখন অ্যাকচুয়ালি একজন বললো যে আমি জিমে যাবো, অনেক মোটা হয়ে গেছে, তুমি যাবা নাকি? আই ওয়াজ নট দ্যাট মাচ ফ্যাট, বাট আমি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয়েছে। সো আই জাস্ট জয়েন জিম, অ্যান্ড আফটার গোয়িং টু জিম আই গট like I'm like a bodybuilder in 2022. So, right. And after that আমি actually certification করেছি এটার উপরে, পড়াশোনা করতে হয়েছে। and basic thing is আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি লাস্টে পাবলিক হেলথের উপরে। আচ্ছা। সো আই থিঙ্ক যে কোনো জায়গায় অ্যাকচুয়ালি আমি যদি নিজের কিছু করতে চাই, আই নিড স্ট্রং নলেজ অ্যান্ড রুট, Absolutely. অ্যান্ড And that's নলেজের for উপর আসলে anything. কোনো কথা নেই। সো ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি আসা, অ্যান্ড লং রান করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। হোয়াট ইজ মাই বেসিক নলেজ, অ্যান্ড আমি কি জানি, কিংবা আমার এটার উপর অ্যাকচুয়ালি আমি কী করতে চাই। সো আই ডেডিকেটেড অল মাই লাইফ ফর দিস। So, well, at this point, Amar, what I really want to know from you is how is your daily life like? Okay. And etar bhitore I'm expecting to know how many meals do you have in a day? Okay. When do you wake up? What's your routine like? How long do you work out? Okay. And every other thing that's related to your discipline. Okay, fine. Our morning start হয় from 5 a.m. to 5:30 a.m. I have my online clients, so আমি ওগুলো ডিল করি। After that, Sorry, what client? online clients. Right. After that, I go to gym. You wait. You manage your online clients at 5:30 in the morning? Yes. Acha, taro ki fitness client? Not fitness client, হচ্ছে নর্মাল ফিটনেস মেইনটেইন করে। বাংলাদেশে? না, ওদের সাথে টাইম ম্যাচ হয় না। আচ্ছা, And, that makes more sense. আছে I'm like, অনেক মানুষই আছে, ইউ নো, আই হ্যাভ ভেরি ডেডিকেটেড ট্রেনি যারা যাদের সারাদিন টাইম হয় না, সকালবেলা এই ট্রেন সেশন করে দেন দে গো টু দ্য অফিস এন্ড অল দ্য থিংস। হ্যাঁ, আর এটা দিস ইজ সামথিং আই পার্সোনালি ট্রাইড ইট অ্যান্ড আই বিকজ এটা তো মানে ইটস অল ওভার দ্য ইন্টারনেট, অল দ্য সাকসেসফুল পিপল দে ওয়েক আপ অ্যাট 5 in the morning and when you make your bed, that's basically the first task that you have to organize your timing. So yeah, it's very important. It's very effective. আমি একবার ট্রাই করে দেখলাম, বাট এইটাই ট্রাইটা কন্টিনিউ করতে হবে। Yes, back to your routine, your life. Then I go to gym, and I have to take my meals with me. After 2 or 3 meals I have to take with me, because gym আমি almost cardio থাকে আমার, and cardio depends on my coach, and আমার coach আমাকে like কখনো 150 minutes, কখনো 180 minutes, like 110 minutes cardio. Then I take my meal, I do fasting cardio, then I have to take my meal, and then I start my workout. It's almost 45 minutes to 1 hour. Then I take my another meal, then I come back to home. I have more clients that I have to deal, and beside this I make some contents for my workout and all the things. Right. And when it's like 7 p.m. or 6 p.m., that time I feel very like drowsy. I need to go to sleep and all the things. So আমি সকালে অনেক এনার্জেটিক থাকি, বাট অ্যাট টাইম পাসিং আই ফিল ভেরি লো। It's 5 right now. I hope you don't fall asleep. Yeah, that's why it's coffee. I hope it helps. Yeah. Just very curious to know about one thing. You mentioned about your clients. Yes. Is it fine to ask, like, you know, who are these clients? Like, do you have any other profession, but business, but job? It's like it's not. I have done job in many gyms in Bangladesh, but actually যেটা হয় যে যখন it's all about knowledge, বাংলাদেশে কিন্তু প্রপার ওইভাবে কোনো ট্রেনিং সেন্টার স্কুল নাই। সো আমরা যাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ট্রেনার বলি, কিংবা তারা অল অ্যাবাউট লাইক কম্পিটিশন করেছে, কিংবা বাট প্রপার স্কুলিং কিংবা প্রপার গাইডলাইন খুব কম মানুষেরই আছে। সো যেটা হয় যে কাজ করতে গেলে অনেক কিছু ফেস করতে হয়, কিংবা দেখা যায় যে অনেক কিছু মিলে না। সো অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টু কুইট, অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক যে আমার যারা ক্লায়েন্ট যারা আমাকে প্রিফার করে তারা অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন থ্রু আমার কাছে ওয়ার্কআউট করে। You are all about fitness, a good healthy lifestyle. It's all about lifestyle. So I'm sure in your journey, which is not that long, and you have a long way to go, but 2017 now it's 22. Yes. I'm sure there have been achievements, but I'm sure there have been some struggles as well. Definitely.
only if you're comfortable to talk about the struggles, but প্রথমত mainly I want to know how you overcame those. ওকে ফাইন। প্রথমত আমি যখন আসছি দেশে আমার প্রথমেই ছিল যেটাতে আমি অনেক কাজ করব, বাট আমি প্রথমেই জানতাম যে এখানে আমি পজিটিভিটি পাবো না। কেন? বিকজ বাংলাদেশে মানুষ ফিটনেস বোঝে না, সেখানে বডি বিল্ডিং বোঝাটা ইটস রিয়েলি টাফ। তারপর একটা মেয়ে, মানে সো অ্যান্ড সে প্রফেশনালি বডি বিল্ডিং করতে চায়, সো অনেক কিছু মিলে নেগেটিভিটি আমি অনেক বেশি পাবো, এটা চিন্তা করে আমি কাজ শুরু করেছি। বাট দিন যত গিয়েছে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটি কিংবা নেয়ার ক্যাপাসিটি, অনেক নেগেটিভিটি না শোনার ক্যাপাসিটি আমার মধ্যে অনেক গ্রো করেছে। অ্যান্ড ইটস অল অ্যাবাউট মাইন্ডসেট। আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট আমি আমার মাইন্ডকে অনেক ট্রেন করি, সেলফ কাউন্সেলিং, এই জিনিসগুলো আমি অনেক বেশি করি। দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ওভারকাম ইট অলরেডি। তারপর 2020-তে আমি আবার দেশে আসি, 2020 থেকে আমি দেশেই থাকি। সো দেখা যায় যে 2020-তে যখন দেশে আসি তখন আমার ভাইয়ের জিমে বেসিক্যালি আমি ট্রেন করতাম। সো প্রথমে মানুষ ওই জিমটাতে 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত লেডিস টাইম ছিল। বিসাইড দিস কম্বাইনে কেউ ওয়ার্কআউট করতো না। ইট ওয়াজ ইন চিটাগং, চিটাগং ইজ মোর ব্যাকডেটেড। সো আমার প্রথম প্রিফারেন্স ছিল এখানে মানুষকে, মেয়েদের ওয়ার্কআউট যে দরকার, এটা ছেলে মেয়ে কম্বাইন, আমরা কম্বাইন স্কুলে পড়াশোনা করি, ইটস অল অ্যাবাউট আওয়ার এডুকেশন, বাট আমার হেলথের জন্য আই হ্যাভ টু ডু ওয়ার্কআউট। ইটস অল অ্যাবাউট ওয়ার্কআউট ইন জিম, ইটস নট অ্যাবাউট যেটা কি কম্বাইন জিম অর সিং, মানে এখানে কি আলাদা মানে সেপারেশন টাইম থাকে, ইটস নট ম্যান্ডেটরি। সো আমি ওয়ার্কআউট করা শুরু করলাম। অ্যান্ড ফার্স্ট যে জিনিসটা আমি ফিল করলাম, আমার যারা ট্রেইনি ছিল, আমি যেহেতু ওয়েট ট্রেনিং করাই, সো ছেলেরাই বেসিক্যালি ওয়েট ট্রেনিং করতো, ওদেরকে মানুষজন বলতো হ্যাঁ মেয়ের কাছে ওয়ার্কআউট করো, মেয়ে মানুষের কাছে। সো আই হ্যাভ লিটারালি হিয়ার্ড দিস থিংস। ওরা একটু প্রথমে বলতে চাইতো না, বাট আই ফিগার্ড ইট আউট যে এটা এরকম হয়। দেন আমি কিছু বলি না, আই জাস্ট স্টার্টেড গিভিং ট্রেনিং অ্যান্ড অল দিস থিংস। বাট আফটার 3-4 মান্থস যারা আমার নেগেটিভ কথা বলতো তারা আমার কাছে ট্রেন করে স্টার্ট করলো। সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জেস আসছে। অ্যান্ড question, could you figure out, but do you know যে what changed in their mindset? বিকজ আমি মানুষকে এমনি ওয়ার্কআউট করাতাম তখন, অ্যান্ড ওরা যে ভুলগুলো করতো, দে ফিগার্ড ইট আউট, যারা এতদিন ধরে এত বছর ধরে ওয়ার্কআউট করে, ইট ওয়াজ বেসিক্যালি রং কনসেপ্ট। Right, so when they saw that this lady knows the knowledge, right? Yes. So আমার যারা ক্লায়েন্ট অনেক আগে থেকে ছিল, ওরা এখন আমার কাছে ওয়ার্কআউট করে, কিংবা ওদের সঙ্গে কমিউনিকেশন ভালো, অনলি ফর দিস থিং। বিকজ একটা ট্রাস্ট ইস্যু থাকে। আমার একটা ট্রেনার কিংবা একটা কোচকে দেখে আমার মনে হতে হবে আই শুড বি দ্যাট মাচ কনফিডেন্ট দ্যাট আই উইল ট্রেন আন্ডার হিম অর হার। সো ওই কনফিডেন্সটা একটা ট্রেনির কাছে দেয়া, ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি। সো আই হ্যাভ ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট। সো তারপরে যেটা হলো যে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আই শুড এক্সপ্লোর আলাদা জিমস। সো আমি আমার ভাইয়ের সাথে কিংবা চিটং একটা গ্রুপ ছিল, ওদের সাথে আমি অনেক জিমে যেতাম, ছোটোখাটো অনেক জিমে, যেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি কম্বাইনে ওয়ার্কআউট হয় না। অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য অনলি ফিমেল। আমি যখন যেতাম তখন ছেলেরা লাইক আচ্ছা মেয়ে আসছে একটা জিমে, মানে একটা মেয়ে ঢুকলে সবার রেপস বেড়ে যায়, ঠিক আছে, ইনক্লাইন হয়ে যায় ট্রেডমিলটা। বাট দ্য থিং ইজ ওইটা অ্যাকচুয়ালি মেইন মোটো না। আমাকে দেখার পর মানুষ চিন্তা করে আচ্ছা আমি কি ওর সাথে ওয়ার্কআউট করতে পারবো? So these are the things. I can tell why. And তারপর যখন আমি ছোট ছোট জিমে গেলাম, দেন আমি ফিল করলাম যে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রপার ট্রেনিংটা নাই। একটা নর্মাল মানুষ যখন জিমে যায়, শি অর হি নিডস দ্য মোটিভেশন, ইটস দ্য মেইন থিং। এখন আমি একটা মানুষ যাওয়ার পর ট্রেনার বলে আপনি এটা 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 করেন, দিস ইজ নট দ্য প্রসেস, ইউ হ্যাভ টু পুশ হিম অর হার। আদারওয়াইজ আমার নর্মাল মাইন্ডসেটকে এত স্ট্রং করা পসিবল না। তো আমাদের দেশে যেটা জিনিস হয় যে ট্রেনার আসলে অনেকেই, বাট প্রপার ট্রেনিং অ্যাকচুয়ালি দেওয়াটা এই জিনিসটা ল্যাকিংস আছে। অ্যান্ড মোর ওভার ডায়েট প্ল্যান, লাইক একটা ডায়েট প্ল্যান অনেকেই ইউজ করছে, লাইক একই জিনিস আছে ওইভাবে। বডি তো মানে ডেফিনেটলি সবার বিএমআই একরকম না, সবার বডিতে মেটাবলিজম একরকম না, এক একটা মানুষের বডি এক এক রকম, একটা মানুষের মাইন্ডই এক এক রকম। আমার ফ্যামিলিতে 5টা মানুষ সাপোজ, সো 5টা মানুষের মাইন্ড কিন্তু 5 রকম কাজ করে। সো আই শুড নট থিঙ্ক যে আমার যে ডায়েট প্ল্যান ওটা আরেকজনের কাজ করবে, ডেফিনেটলি করবে না। দ্যাটস জাস্ট সিম্পলি রং। সো ওই জিনিসগুলো বোঝানো কিংবা ভাবে কাজ করা শুরু করলাম। সো তারপর আমি আবার ঢাকায় চলে আসি, অ্যান্ড আমি জয়েন করি হচ্ছে যমুনায়, ইটস দ্য বিগেস্ট জিম ইন ঢাকা, ভোগে। Yo, that's a fancy gym. Yes, that was good, but আমি আবার ডিসেম্বরে কুইট করি। লাইক আমার কম্পিটিশন থাকে, I can't give that much time, and অনেক কিছু চিন্তা করে অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টু কুইট। অ্যান্ড কম্পিটিশনে ফোকাস করলে অ্যাকচুয়ালি আমার ওই যে আমার পার্টিকুলারটা নিজের জন্য টাইম থাকা লাগে, সো ওই টাইমটা অ্যাকচুয়ালি আমি ওইভাবে কোথাও জব করলে দিতে পারবো না। সো
So that's why actually I quit. But it was very good environment and it was very nice. I think Bangladesh eto sundor gym ase. Yeah, I mean, come on, when you have so much funding, Yes. it has to be good. Yes. And moreover funding সব জায়গায় থাকলেও মানুষ এই স্পেসিফিক জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে চায় না। True. Can't অ্যান্ড agree more. মানুষ অ্যাকচুয়ালি শর্টকাট টিপস চায় যে আমি শর্টকাটে ওয়েট কমায় ফেলবো। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট। সো এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি একটা প্রবলেম। And by invest, she's not talking about money only. She is also talking about, like, you know, time, your human labor. There's so much to invest. Like, you gotta be really driven. All right? Yes. There's so much to অ্যান্ড it. মানুষ দেখা যায় 3-4 আওয়ার্স ওয়ার্কআউট করে। সো আমি বুঝি না যে 3-4 আওয়ার্স কি ওয়ার্কআউট করে অ্যান্ড এতক্ষণ আসলে ওয়ার্কআউটের দরকার নাই। How long do you work out for? I Cardio to bolla around কার্ডিও ইটস নট ইন দ্য ওয়েট on an ট্রেনিং। average. কার্ডিও যেহেতু আমার কম্পিটিশন আছে আই হ্যাভ টু লুজ মাই ফ্যাট সো আই হ্যাভ টু গো থ্রু এ প্রলং কার্ডিও লাইক ট্রেডমিল অ্যান্ড অদার থিংস বাট রেদার দেন সারা বছর যে এত কার্ডিও থাকে তা না ইটস এ লেস কার্ডিও দ্য হোল ইয়ার বাট কম্পিটিশন যেহেতু আই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য লং কার্ডিও অ্যান্ড অল দ্য থিংস বাট রেদার দেন দিস আমার এত কার্ডিও থাকে না। খুব একটা amateur level একটা কথা বলি, something that really annoys me, for you it's different, like you said, when you walk into the gym মানুষ ভয় পায় যে এর সাথে আমি পারবো কিনা, বিকজ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু না বললেও কিন্তু একটা কম্পিটিশন কিন্তু চলে, ঠিক আছে? Definitely. You know what I'm talking about? Yeah, I know. ঠিক আছে? And for rookies, for newbies like me, let's say আমি শ্রাগস দিচ্ছি, ওকে একজন আসবে, এ ব্রো এভাবে তো করতে হয় না, এভাবে করো, আর আসলে ব্রো এভাবে না, এভাবে করো। ভাই প্রথমত তো জ্ঞান চাই নাই, মানে ওর জাস্ট বুঝাইতে হবে যে ও বুঝে। That's the main thing now. This is so annoying. Everyone is trainer here and হ্যাঁ। I'm like a trainee. মানে এটা আমাকে এত মেজাজ মানে সো মেজাজ খারাপ না, ইটস জাস্ট অ্যানোয়িং, বিকজ আমি যখন গেছি আমি লিটারালি আই স্টাডিড আ লট, তখন আমার প্ল্যান ছিল হচ্ছে কি আমি লিন হব, Okay. রাইট? সো আমি দেখলাম যে একদম 100% তো হয়তো হই নাই, বাট অ্যাটলিস্ট মানে আই স দ্য রেজাল্ট, ইউ আর প্রবলি সিইং দ্য ট্রান্সফরমেশন দ্যাট আইভ ডান, লাইক আই লস্ট 25 kgs in 3 months once, সো একটু হলেও আইডিয়া আছে, সো I know what I'm doing, let me do it. আর যারা করতে দেয় তো মাতব্বরে তো জ্ঞান করার দরকার নাই, you know, you do you and let others do their thing. এমনিতেই হচ্ছে কি we live in a society Yes. যেখানে একটা মেয়ে বের হলে she gets checked out, Yes. not by everyone but by a majority, Definitely. right? And what's your story like, you know, when you get out in public, how do people look at you or into you? Or I'm sure you know why I'm asking this, because you're different. You're not just about the good looks and or certain features. Literally, like, if I did not know you, I'm a restaurant, if I would see you, I would look at you to see holy crap, because you're literally the first Yes. বাংলাদেশি এত ফিট একটা ফিমেল মানুষ যার সাথে আমি কথা বলতেছি, তো আমার জন্য কিন্তু ইটস আ ফার্স্ট টাইম My এক্সপেরিয়েন্স। place. সো অনেক কিছু কিন্তু আমি হয়তো অ্যামেচারের মতন বলতেছি বিকজ আমার জানিও না, সো দিস ইজ লিটারালি ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। সো হাউ ইজ ইট লাইক ওয়েন ইউ গো টু পাবলিক প্লেসেস? প্রথমত যে বললাম আমি তো কমই যাই, বের হই কম, জাস্ট জিম টু বাসা টু জিম, দিস অল অ্যাবাউট মাই লাইফ। বাট বের হলে প্রথমে কিছু অকওয়ার্ড লাগতো, বাট নাওয়াডেজ পিপল অ্যাকচুয়ালি নোটিস যে এত মাসেল। আচ্ছা, আমি অনেক লুজ ফিটিং কাপড় চোপড় পরি, বাইরে বের হলে দেখা যায় যে টি শার্ট পরি অনেক লুজ অ্যান্ড অল দ্য থিংস, সো যাতে মানুষ প্রথমেই যাতে নোটিস না করে যে আচ্ছা ঠিক আছে যে ওই মেয়েটার অনেক মাসেল, বাট তারপর অনেক সময় বোঝে, লাইক আমার ফোরাম লাইক দেখলে বোঝা যায় ইটস লাইক ম্যাসকুলিন। সো যেটা প্রবলেম বলবো না, আমি বলবো যে ইটস এ গুড থিং। মানুষ জিজ্ঞেস করে আচ্ছা আপু আমি তো বডি কোড বানাইতে চাই, কি খাবো, লাইক লিটারালি। তারপর অনেকে আবার এসে কোনো একটা শপে গেলাম, তখন জিজ্ঞেস করে আপু এটা জিম যারা করে তাদের জন্য বেটার এই ফুডটা। সো ওরা বুঝে, যারা বোঝার তারা বুঝে। অ্যান্ড লাইক আমি একটা মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি। আমি একটা ছোটো দোকানে গিয়েছিলাম লাইক ছোটোখাটো কিছু জিনিস নিতে, অ্যান্ড ওই ছেলেটা আমাকে বলেছিল যে আপু আমি তো বাসায় পুশ আপ দেই, আমি একটু কী খাবো। সো ও আমাকে নোটিস করেছে অ্যান্ড হি নিউ মি, রিকগনাইজড মি, অ্যান্ড আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেছে। সো ওই মজার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমার কাছে থাকে। ইভেন মানুষ অ্যাকচুয়ালি প্রথমত এটা বলবো যে বেটার, এখন অনেক পজিটিভলি দেখে, এখন অনেক ইন্সপায়ার্ড হয় অ্যান্ড অনেক মেয়ে আসতে চায়। লাইক ওরা যখন নেটে সার্চ করে দেখে যে বাইরের দেশে বডি বিল্ডিং ফিটনেস নিয়ে এত কিছু হয়, ওদের এত সুন্দর এক্সপো হয়, বাংলাদেশে এই লেভেলের কোনো এক্সপোই নাই, অ্যান্ড বাংলাদেশে একটা এক্সপোজার নাই।
বাংলাদেশে ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি নাই, there are so many things that is lack in Bangladesh, Right. but we have to work on it to make it. Why do you think, like, because Baire, it's such a big thing, it's such a big market. Yes, even যে মানে একটা whey protein দিয়েও তো মানে people are becoming millionaires. definitely. So the opportunity is there. So why do you think? Opportunities নাই, কারণ আমি একটা প্রথমেই বলি যে we have to see the root causes. Which are? Like Can you tell বাংলাদেশে a few? কোনো like fashion industry and fitness industry, these both things are different. And How? like fashion industry তে আমার একটা মডেল লাগবে who can be glamorous, like who can be fit, so good looking. But when you are a fitness model, the categories you are in, you should be more fit than the fashion model. Got my point? I did, and I have a question. Is Yes. it mandatory? Is it compulsory? When you are in fitness, you are a fitness model. Like বাইরের দেশে বডি বিল্ডাররা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এত আর্ন করে, দে হ্যাভ দ্য সোর্স অফ ইনকাম থ্রু ওয়ার্কিং ইন ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি। বাট আমাদের দেশে ওই লেভেলের কোনো ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি নাই। লাইক আমরা যখন একটা ছেলে কিংবা মেয়েকে অ্যাকচুয়ালি কাজে নিব, অনেক একটা এক্সপ্লোসিভ কোনো একটা মুভমেন্ট কিংবা এক্সপ্লোসিভ কোনো একটা জিনিস, একটা অ্যাড কিংবা যে কোনো কিছু করতে বলবো, একটা নর্মাল ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষে কিন্তু ওই মুভমেন্টগুলো করা পসিবল না। লাইক একটা নর্মাল মেয়ের হাত থাকবে খুব নরম, লাইক একটা ফিটনেস মডেল যখন হবে ওর হাত দেখলে বোঝা যাবে শি ইজ ইন ফিটনেস। সো দেয়ার আর বেসিক ডিফারেন্স। বাট বাংলাদেশে হয় যে বাংলাদেশে ফ্যাশন মডেলরাই মানে ওদেরকে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ফিটনেসের কাজগুলো হয়ে যায়। And that actually makes sense because literally গতকালকে একটা পোস্ট দেখলাম, সো আই নো দ্য মডেল ফটোশুটটা করলো, সো সে ট্রেডমিলের উপরে ছিল, শি ইজ প্রমোটিং ফিটনেস। সে মানে and there is a small thing I should add যে মানে I am slim, that doesn't mean I am fit. রাইট, হ্যাংলা পাতলা মেয়েটা, তাকে দেখিয়ে তো আমার তো কোনো ড্রাইভই আসবে না, রাইট? লাইক আমাদের দেশের জিমগুলোতে কি হয়, ফরেন অনেক মডেলদের আমরা ছবি দেই জিমের ওয়ালগুলোতে দেখি। আমরা কিন্তু একটা ফরেন যে একটা মেয়ে যখন একটা জিমে যায় তার জিনিসগুলো আমরা খুব ফলো করি, আমরা কিন্তু মোটিভেশনাল অনেক কিছু দেখি, কিংবা যারা বাসায় ওয়ার্কআউট করে জিমে আসে তারা কিন্তু দেখে। বাট বাংলাদেশে যখন একটা মেয়ে ওই লেভেলে যায় তখন অনেক কথা হয়, কজ উই আর বেঙ্গলি। সো দ্য থিং ইজ ইটস অল অ্যাবাউট থিঙ্কিং। আমাদের থিঙ্কিংটা ওইভাবে mindset. আসে নাই যে এ পারসন ওয়েদার হি অর শি বোথ ক্যান কাম ইন টু ফিটনেস। ইটস নট অ্যাবাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড অল দ্য থিংস। Absolutely. এটা একটা ফ্যাক্ট। আর মোর ওভার যেটা ফ্যাক্ট সেটা মানুষ বোঝেই না অ্যাকচুয়ালি ফিটনেসের কাজগুলো কীরকম, ফিটনেস আমি কি করব আমাদের দেশে। For the audience, can you say like maybe একদম from the top of your head, like top 3 things about fitness যেটা একদম মানে বেসিক লেভেলে people are doing it wrong বা জানেন না, as you were saying? প্রথম কথা হচ্ছে ফুড, মিল প্ল্যান। রাইট। মানুষজন দেখবেন যে এখন ওইটা ফিল করে যে কিটো ডায়েট করে মেয়েরা, কিংবা সারাদিন না খেয়ে থাকে। আর না খেয়ে যখন আমি থাকি মানে আমার কিন্তু এনার্জি থাকে না। রাইট। আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক, রাইট। দেন আই নিড এনার্জি, সো আই নিড কার্বস, আই নিড গুড ফ্যাটস। সো এগুলো মেয়েরা ল্যাক করে। অ্যান্ড মোরওভার যেটা হয়, ওয়েট তো ঠিকই লুজ হয় বাট স্কিন ঝুলে যায়। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যায় যে স্কিনের একটা টাইটনেস থাকে, একটা গ্লো থাকে, এটা নষ্ট হয়ে যায়। সো আমার কথা হচ্ছে আই হ্যাভ টু লুজ ওয়েট, আই হ্যাভ টু গেইন মাসেল, হোয়াট এভার মাই ফিটনেস গোল ইজ, আই হ্যাভ টু গো এ প্রপার হেলদি ব্যালেন্স লাইফস্টাইল, সো দ্যাট এটা কোনো সাইড এফেক্ট না থাকে আমার বডিতে। Is it true যে when you work out it's 70% is just your meal plan and 30% is definitely because আমরা ওয়ার্কআউট এখন ইউটিউবে মানে দেখলে অনেক কিছু পারি। অত পোস্টার ঠিক না হলে আমি কিন্তু মোটামুটি বেসিক নলেজ সবাই জানে, এটা চেস্টের ওয়ার্কআউট, এটা বাইসেপের ওয়ার্কআউট, এটা লেগসের ওয়ার্কআউট, বাট দ্য বেসিক থিং ইজ মিল প্ল্যান। মানুষ এটা বোঝে না। অ্যান্ড আমরা শুধু ওয়েট দেখি যে আমাদের ওয়েট লুজ হলো, 5 কেজি ওয়েট লুজ হলো, 10 কেজি ওয়েট লুজ। ইটস নট অ্যাবাউট যে আমি হেলদি যে মাসেল থাকে আমার সেটা ইটস লস করাটা কিন্তু মেইন ফ্যাক্ট না। There is difference between weight loss and there is difference between fat loss. Weight loss and fat loss এর ভিতরে ডিফারেন্স কি? যখন আমি একটা লাইক ইউ হ্যাভ টোল্ড মি, ইটস আ বিসিএ মেশিন থাকে, মেশিনে আমরা ফ্যাট পার্সেন্টেজ দেখি। সো ফ্যাট পার্সেন্টেজ একটা মানুষের আমার বডি অনুযায়ী কতটুকু থাকা দরকার, ইট শুড বি দ্য টার্গেট, ওয়েট শুড নট বি দ্য টার্গেট।
সো বেসিক কনসেপ্ট আমরা জানি না যে বাংলাদেশে জিমের সাথে বিসিএ মেশিন নাই। সো আমরা বিসিএ মেশিন কোথায় পাবো? হয় আমি ইউনাইটেড হসপিটাল পাবো, এভার কেয়ারে পাবো। অ্যান্ড মোর এভার বাংলাদেশে যেটা আরও কথা হয় না ফিটনেস নিয়ে, আমি যে এত লাইক 10 বছর 20 বছর 30 বছর ওয়ার্কআউট করলাম, অনেকেই আছে করে, দে ডোন্ট টেক এনি কাইন্ড অফ ফিজিও অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো ফিজিওটা আমাদের দেশে নাই জিমের সাথে। অ্যান্ড মানুষ জানেও না যে আমি এত ওয়ার্কআউট করছি, আমার মাসেল কিন্তু টাইট হয়। অ্যান্ড মাসেল যখন টাইট হয়, আমি যখন ওয়ার্কআউট করি মাসেল গিয়ে বোনসে প্রেশার দেয়, অ্যান্ড একটা সময় আমাদের ইনজুরি হয়। সো এই ইনজুরিগুলো যাতে রিকভারি হয়, দ্যাটস ওয়াই উই নিড ফিজিও অর ডিপ টিস্যু মাসাজ অ্যান্ড অল দ্য থিংস। বাংলাদেশে জিমের সাথে এটা ইনক্লুডেড নাই, অ্যান্ড প্রপার ডিপ টিস্যু মাসাজ কোথাও নাই। আই ক্যান গ্যারান্টি খুব কম জায়গায় আছে, ইটস ভেরি পার্টিকুলার। অ্যান্ড মোর এভার মেয়েদের জন্য তো আরও নাই, বিকজ একটা নর্মাল একটা মেয়ে তো জিমেই আসবে না, সে একটা ডিপ টিস্যু মাসাজ নিতে একটা ছেলের কাছে ডেফিনেটলি যাবে না। বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট। সো বাংলাদেশে বেসিক জিনিসগুলো নাই। আমি যখন একটা ডক্টরের কাছে যাই, আমি কিন্তু দেখি না সে কি ছেলে নাকি মেয়ে। মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি কিন্তু দেখি না, অধিকাংশ মানুষই এখন দেখে না। সো এই বেসিক জিনিসগুলো আমাদের খুবই ক্লিয়ার নাই, দ্যাটস ওয়াই আমরা অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট পাই না। আর আমরা জিমে যাই লং টার্ম, হয়তো বা দেখা যায় 1 বছরের মেম্বারশিপ নেই, একদিন গিয়েছিল তারপর আর যাইনি। আবার পার্সোনালি একটু অ্যাটাক্ট ফিল করলাম। সো ইউ আর full time into fitness, yes, right? And gym-এও তো membership-এর জন্য you have to pay. No, I don't have to pay. আচ্ছা, you are exceptions aren't examples, ঠিক আছে? People probably pay you যে ভাই টাকা না আমার জিমে এসে ওয়ার্কআউট করো, না পে করে না, বাট অ্যাকচুয়ালি রেসপেক্ট করে। I can say যে অতটুকু রেসপেক্ট করে। I know I have absolutely understand where you're coming from. But the question was, someone who's into fitness full time, করে কি is it possible to make a career out of that? It's all about how you want it. আমি যখন একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি মন থেকে চাবো, আই উইল মেক এ ওয়ে। That's for sure. যখন আমি স্টার্ট করেছি আমার ক্যারিয়ার, তখন কিন্তু আমি স্টাডি করি, অ্যান্ড আমার স্টাডি পারপাস এক্সপেন্স ওঠানোর পরে এক্সট্রা একটা কোচ রেখে এভাবে ট্রেন আপ করা, ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ। অ্যান্ড বাংলাদেশে আসার পর তো আরও চ্যালেঞ্জ, বিকজ বডি বিল্ডিং ইজ রিয়েলি এক্সপেন্সিভ গেম। Very expensive. It is. It's a food, it's about coach, it's about daily routine. আমি বাইরে খেতে পারবো না, এটা করতে পারবো না। So it's all about a balanced life. Yes, and I guess ওই জায়গাটা থেকে এই প্রশ্নটা মেইনলি আসে। এখন যখন আমি স্টাডি করতাম, তখন আমি স্টাডির পাশাপাশি যেমন আমি কোর্স করেছি, সো কোর্সটা আমার জন্য একটু এক্সপেন্সিভ ছিল। তখন আমি আই হ্যাভ টু আর্ন মোর মানি অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ডু লাইক আমি দুইটা জব করতাম যাতে আমি এক্সট্রা খরচ উঠাতে পারি। You got my point? যে আমি এফোর্ট দিয়েছি, দ্যাটস ওয়াই I think I have made it in some way. And moreover, লাইক আমার সারাদিন জব করার পরে আমার রাত 10টা বাজে জিমে ঢোকা লাগতো, অ্যান্ড আমি 12টা বাজে জিম থেকে এসে সকাল 6টা বাজে আমি আবার আমার মিল প্ল্যান সব কুক করে নিয়ে যেতাম। অ্যান্ড এমনও অবস্থা ছিল যে আমার মিল গরমে নষ্ট হয়ে গেছে, বাট আই ডিডন্ট টেক আউটসাইড ফুড। এখন কেউ যদি বলে যে বাংলাদেশে এটা নাই ওটা নাই, বাংলাদেশে নাই, বাট ইউ হ্যাভ টু ব্রিং চেঞ্জ। সো আমার এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে। অ্যান্ড বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে কেউ আসে নাই। সো আই নো যে আমাকে আমার নিজের পথ নিজে মেক করে আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক। এইভাবে আসলে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান মেক ইট। I have a friend acquaintance from North South University. সে হচ্ছে গিয়ে কারেন্টলি দেখলাম ফিটনেস নিয়ে। এখন তো মানে ইটস জাস্ট অ্যামং দ্য ফিমেলস, হাতে গোনা কয়েকজন আমরা ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখতে পারি সাম ফিমেল who are actively promoting a healthy lifestyle. Some of them launched their মার্চ বা কোনো একটা ব্র্যান্ড ওরা ক্রিয়েট করলো। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি প্ল্যানস লাইক দ্যাট? আমার এখনো ওরকম কোনো প্ল্যান নাই বেসিক্যালি এই জন্য যে হ্যাঁ আমার ইচ্ছা আছে, বাট এখন ওরকম কোনো প্ল্যান নাই। বিকজ আমি যেভাবে চাই পারফেক্টলি, লাইক আমি একটা জিম খুলবো। কিসের ইচ্ছা? লাইক আমি একটা জিম খুলবো, আমার ইচ্ছা ছিল আগে, এখন যে নাই তা না, বাট ওইভাবে প্রপার ওয়েতে না আসলে জিম খুলে লাভ নেই। লাইক বাংলাদেশে এখন অনেক জিম আছে, আই থিঙ্ক আউট অফ বক্স। না আমি আমার একটা জিম খুলবো, মানুষ না আসলেও মানুষ জানবে একটা জিম আছে। সো ওখানে আমি এমনভাবে ট্রেনার রাখবো, ট্রেনারকে ট্রেন করাবো যে আমার ট্রেনার যাতে ওয়েল এডুকেটেড হয়, অ্যান্ড আমার যে ক্লায়েন্ট আছে সে আমার ট্রেনারকে দেখে বোঝে হি অর শি ইজ দ্য পারসন হু ক্যান ট্রেন হিম অর হার সেলফ। Right. Do you have like since you're very fit and you're also very beautiful, do you have plans on getting into like films if you get offer? Action. And I guess I love action and all the things, and moreover আমি অলরেডি বললাম যে আমি আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের অনেক বড় ফ্যান। Right.
what he has done. He started bodybuilding, but সে কিন্তু নিজের গ্রুমিং এর জন্য অ্যাক্টিং ক্লাস জয়েন করেছে, অনেক কিছু করেছে। যদি আমার মনে হয় যে আই ক্যান ডু গুড, বাট ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজে আসতে হবে। লাইক বাংলাদেশে এরকম একটা অ্যাক্ট্রেস বলেন who got proper transformation. Transformation is like not weight loss. It's all about full transformation. আমরা অনেক অ্যাঞ্জেলিনা জলি দেখি। অনেক দূরের কথা বলছো। বাংলাদেশে একটা ফিট নায়িকা বলো। Can you name one fit নায়িকা? One fit নায়িকা? Guys, মানে not to make it sound bad, but honestly, ভাই, That's fact না? It is. It's a fact. Like আমরা আরিফিন শুভ ট্রান্সফরমেশন দেখেছি. He Oh, did yeah. great job. Yeah. He got Absolutely. injured and all the things, but মানে ও তো প্র্যাকটিস করতো, লেগেছিল। হ্যাঁ। So dedication দরকার অনেক। So you mentioned that you have tried to motivate girls to Yes. train and try to break the taboo. Yes, taboo. So question number one is, what is the taboo? I know I just want you to explain it for the audience. And what did you exactly do? সবাই বললো যে বডি বিল্ডিংটা একটা ট্যাবু বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য, বিকজ বাংলাদেশের মেয়েরা কিংবা মেয়েদের পোশাক কিংবা এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক কিছু আছে। সো আমি যে অ্যাকচুয়ালি পার্টিকুলার কম্পিটিশন করি বাংলাদেশেও ভাবে হয় না, বাট দেশের বাইরে যা মানে আমরা যে পোশাক পরি সেটা হচ্ছে লাইক ইটস এ বিকিনি শো। ইউ গট মাই পয়েন্ট? সো আই হ্যাভ টু ওয়্যার বিকিনি অন স্টেজ অ্যান্ড আই হ্যাভ টু শো মাই মাসল। Right. সো বাংলাদেশে একটা মেয়ের জন্য এত বডি কন্ডিশনিং করে স্টেজে ওঠা ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ, মোর এভার ইটস বডি বিল্ডিং। সো ইটস অবভিয়াসলি Right. সো এটা আমি অ্যাকচুয়ালি 2019 থেকে যখন করেছি আমার একটা প্ল্যান ছিল যে আমি দেশের বাইরে খেলবো সামহাও, বিকজ বাংলাদেশে এভাবে খেলা হয় না, হয়তো আরো অনেক বছর টাইম লাগবে, হয়তো বা আসবে। But I think I've seen one of your photo. Yes. যেখানে you were oiled up. It's not oil, it's a tanning. What is it called? Tanning. Oh, I মনে করতাম এটা just তেল. My bad. আচ্ছা, well, you learn new things every day. Yeah. So basically, Yes. ওইটা দিলে Muscle গুলো show হয় and cuts গুলো and- properly. yes, বোঝা যায়। Right. So I've seen one photo, and was that in Bangladesh? No, it was in India. Right. বাইরের দেশের বডি বিল্ডিং মানে কিন্তু এভাবে খেলতে হয়। এখন আমি এটা বলি, মুসলিম কান্ট্রি আমাদের, সো যেমন আমি এমনও বডি বিল্ডার দেখেছি দে আর ফ্রম লেবানন, দে আর ফ্রম ইরান, তারা কিন্তু করছে, তারা কিন্তু তাদের দেশেই আছে, তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করছে, তারাও কিন্তু মেয়ে, Right. তারাও কিন্তু ওখানে দেখা যায় হিজাব পরে, বাট ফর দেয়ার ওন ক্যারিয়ার। বিকজ আমি যখন একটা ক্রিকেটে যখন খেলতে নামবো আই হ্যাভ টু ওয়্যার দ্য পার্টিকুলার ড্রেস। Right. সো বডি বিল্ডিং একটা গেম, Yeah, এখানে absolutely. একটা ড্রেসের জন্য একটা গেমস আটকায় থাকবে না। সো বাইরের দেশে এইভাবেই খেলা হয়। Right. এই জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে বডি বিল্ডিংটা এখন একটা ট্যাবু, অ্যান্ড অনেক মেয়ে আসতে চায়, অনেক মেয়ে চিন্তা করে যে আচ্ছা বাংলাদেশে খেলবো, দেশের বাইরে আর খেলবো না। ইটস নট অ্যাবাউট যে সোসাইটি, ইটস অল অ্যাবাউট আমার মাইন্ডের একটা ব্যারিয়ার আমি ক্রিয়েট করলাম যে আমি খেলতে পারবো না, কজ এখানে বিকিনি পরে স্টেজে ওঠা লাগে। Right. সো আমি যদি এটা চিন্তা করি আমি অ্যান অ্যাথলেট, একটা ছেলে যদি স্টেজে তার মাসেল শো করতে পারে, আমি কেন পারবো না? আই এম ডুইং দ্য সেম থিং, same effort I'm you giving. See, Maqsuda, you belong to the minority এখানটায়, because Yes. majority কিন্তু এই মাইন্ডসেটে নাই। Definitely. and আমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে যদি বলি, I know some friends Okay. and they are beautiful. কেউ হয়তো জোস গান গায়, কেউ হয়তো even I know someone who's into fitness, and I'm only talking about some females here. Okay. And they're like, bhai kortechi, I'm doing it for myself, I'm happy, I'm good, and I don't want to go public about it because the heat is so much, and maybe like English medium এর বাচ্চাদেরকে তো এমনিতে একটু ফার্মের মুরগি ডাকে। It is actually true, like even আগে disclaimer দিয়ে I will not get into the details, but even like couple of days back amra social media te deklam all these protests about women and how should they clothe. Firstly, that was stupid as fuck, like everyone who was, You should not react first of all. কেন রিয়েক্ট করবো না? আমি প্রথমত আমি সব জায়গায় বলি যে নেগেটিভ মানুষ নেগেটিভ কথা থাকবে, you can't avoid. আমার বাসায় আমার সাপোজ আমার ভাই বোন I can avoid ভাই, আমি কিন্তু মানে নেগেটিভ এনার্জি দেখলে আমি আস্তে সুন্দর করে সাইড কাটে চলে যাই। আই এম নট টেলিং যে সবাই আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, হ্যাঁ সবার অ্যাপ্রিশিয়েটের জন্য আমি তো এটা করতেছি না। হ্যাঁ, আই ডোন্ট নিড টু বি, আই এম নট আইসক্রিম ওয়ালা যে আমি সবাইকে হ্যাপি করব। Oh yes, thank you for saying that. You're not Nutella. You cannot satisfy everyone. Definitely. Right? The person who actually loves me, who actually respect me,
will respect for my work. Absolutely. Will love for my work. True. Will see that, will follow for my work. Not যে আমি কি পড়লাম, আমি কোথায় কম্পিটিশন করলাম, এটা দেখে না। And moreover, it's not আমি একটা বিকিনি পরে একটা স্টেজে উঠলাম। It's not that. বিকিনি পরে আমার বডি কন্ডিশনিং করলাম। It's a tough thing. It's a whole different ball And game. it's a 24/7 game, 365 days game. আমি কিন্তু যখন আমি competition থাকে না, I have different method of training, different method of food plan and all the things. And I have my professional coach. আমি কিন্তু ওইভাবেই আসছি. Like I have seen Chris Gethin, I was in India, and I have seen him that he Hrithik Roshan is got transformation by him by Chris Gethin. So the thing is, so the thing is যে ওরা তো অনেক এফোর্ট দেয়। How they are doing? প্রথমে কি ইন্ডিয়াতে এত ট্রান্সফরমেশন হতো? এত এই যে আমরা একটা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, তো এটা ইটস এ বলিউড, সো ওখানে কি এত ট্রান্সফরমেশন হতো? ওটা এত হতো না। আমরা কি অমিতাভ বচ্চনকে দেখছি অনেক ট্রান্সফরমেশন করে আসছে, বাট দ্য থিং ইজ কিছু মানুষ আসছে কাজ করছে, দ্যাটস ওয়াই উই গট ঋত্বিক রোশন, দ্যাটস ওয়াই উই গট টাইগার শ্রফ। সো একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত আসলে উই উইল গেট পিপল, বাট উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টিল দেন। কিছু মানুষকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে, কিছু মানুষকে পথ মেক করতে হবে যাতে বাকিরা এসে কাজ করতে পারে। লাইক মডেলিং, এখন যেভাবে একটা মডেল নতুন এসে 5-6 মান্থে দে নো যে আমাকে একটা এটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, পোর্টফোলিও করতে হবে, দে নো দ্য ওয়ে। বাট প্রথমে কি এটা ছিল? যারা প্রথমে আসে দে হ্যাভ ডান লট অফ স্ট্রাগলস। সো সব প্রফেশনেই স্ট্রাগল আছে, and it's a process of building yourself more powerful. Absolutely. And I can't agree more, because you're talking from your industry, I can tell you from mine. When we started তখন তো মানে প্রথমত কি বলতেছে, what মানে তামাশা করো অনলাইনে, ঠিক আছে, বাট ইউ সি ইউ মেড কন্টেন্ট এন্ড ওই তামাশাই কিন্তু মানুষ সারাদিন দেখতো। আর এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে একটা করে তামাশা ক্রিয়েটর আছে, ডেফিনেটলি, রাইট? and I think I'm very positive about even podcast এখন হয়তো খুব একটা ওইভাবে it's not picking up, but give it 3 years, it's gonna get there. But it has been a wonderful conversation, and thank you so much. I think if you take her as a coach, you will be in good hands. So thank you so much. Let me just say goodbye to the beautiful people who listen and watch our Azad FM. Guys, thank you so much. That's all you get in this episode of Azad FM. Keep supporting us, because 3 বছর পরে we just started 1-2 সপ্তাহ আগে, and the DMs, the messages that we're getting, it feels really good. Maqsuda, thank you so much for coming to the show. Thank you so much for inviting me. It was absolutely our pleasure. Every good thing comes to an end, guys. But যাওয়ার আগে একটা খুবই জরুরি কথা বলবো, প্লিজ একটু শুনেন যে it's a very 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 small world. I believe আমাদের আবার দেখা হবে. Till then, you take it easy. Don't forget to be kind to one another. And for now, guess what? Azad out. Wow! এত কথা কিভাবে? Wow! I thought তোমার সাথে আমার কথা হবে না, মানে অনেক কম কথা হবে, but dude, wow, loved it.